سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم بإذن اللہ۔ لیکن نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا۔ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، اس قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے۔ کسی نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا، 2 انعام ملیں گے۔ نمبر 1 رب اس کے گناہ معاف فرمائے گا، نمبر 2 جہنم کی رجسٹر سے اس کا نام مٹا دیا جائے گا۔ ایک روزہ کھلوانے پہ ایک مسلمان۔ اللہ آپ کو اور ہمیں رمضان حضور کے مدینے کا عطا فرمائے۔ اللہ جانتے مجھے کئی بار اتفاق ہوا ہے، اللہ اس سال ہم سب کو لے جائے۔ اللہ جانتا ہے رمضان المبارک میں جو لوگ مدینہ گئے ہیں نا، افطاری میں مسجد نبوی میں کیا ایمانی منظر ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے، میں لفظ نہیں بتا سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں، وہ فیلنگز اور احساس ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ روزہ نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم اللہ کے لیے روزہ کھولو یار، واہ کیا قسمت۔ اللہ عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ جانتے ہیں کہ بد نصیبی کیا ہے؟ بد نصیبی یہ ہے کہ نہ تم نماز پڑھو اور نہ تمہاری اولادیں نماز پڑھے، اور پھر یوں ہی اپنے رب سے جا ملو اور جہنم میں پھینک دی جاؤ، اور پھر تم سے پوچھیں ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز دے آئی؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے۔ 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو۔ 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی، وہ کربلا کا میدان ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑ۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے، تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ اب جیسی بھی ہو، دل لگتا ہو نہ لگتا ہو، پڑھنی ہے پڑھ لے، وسوسہ آتا رہے، وہ اپنا دھندا کرے گا، شیطان وسوسہ کرے گا، آپ اپنا دھندا کیجئے، نماز پڑھتے نہیں۔ اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، موت پیچھے پیچھے ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ دیکھ آپ سب کی نماز زندہ ہو، کوئی بے نماز۔ ایک ایسا فریضہ ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحات تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت آپ نے 2 باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں کے ساتھ۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، چچا تھے نا ابو لہب۔ تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ تو اس کا ایک بیٹا عتبہ، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں کی۔ جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی۔ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، اس میں عتبہ بھی تھا، تو ابو لہب آیا، دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا۔ جب یہ قافلہ زرقاء اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا ایسے،
तो उतबा चीखने लगा, ये मोहम्मद की बद्दुआ आ गई, ये मोहम्मद की बद्दुआ आ गई, और ये मुझे मार देगा। उनका पागल है, हम 300 आदमी हैं, कैसे तुझे मार देगा, हम तेरे पहरेदार हैं। उन्होंने सारे ऊंट के पालान इकट्ठे करके ऊंचा मीनार सा बना दिया और उसके ऊपर उसको सुलाया और खुद चारों तरफ बैठ गए पहरा दें। अल्लाह ने सबको सुला दिया। शेर आया और एक एक को सूंघा, छोड़ता गया, सबको छोड़ दिया। कितने थे मुझे कहीं मिले नहीं, 150-200 तो होते थे जब काफिला चलता। फिर उसने यूं ऊपर देखा, यूं सूंघा और फिर एक छलांग लगाई, वो सीधा उसके ऊपर और जाते उसके मुंह, उस सर को, मुंह को अपने मुंह में लिया और ऐसे कुचल। अल्लाह हमसे चाहता है कि सर से लेकर पांव तक का रोजा रख, तेरा दिमाग गलत ना सोचे, तेरी आंख गलत ना देखे, तेरी जबान गलत ना बोले, तू झूठ छोड़, तू गाली छोड़, तू गीबत छोड़, तू गिले छोड़, तू तंज छोड़, तू बोहतान छोड़, तू लोगों को बेइज्जत करने वाली बातें छोड़, तू गीबत सुनना छोड़, लोगों की बुराई सुनना छोड़, तू गलत चीजों को सुनना छोड़, तेरे कान रोजा रखे, तेरी दिल रोजा रखे, इसमें से हसद को निकाल, इसमें से कीने को निकाल, इसमें से बुग़्ज़ को निकाल, इसमें से नफरत को निकाल। एक खौफनाक आवाज आएगी, दुकानदार को दुकान भूल जाएगी, बादशाह को तख्त भूल जाएगा, माओ को औलाद भूल जाएगी, बीवी को खामिंद को बीवी भूल जाएंगे, माएं दूध पीते बच्चों को उठा के यूं फेंकेंगे, यूं। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, अभी दूध पिला रही, अभी लोरियां दे रही, जो धमाका यूं फेंकेगी, तू मर तो मर, मैं बच्चा, लेकिन आज ना ये बचे ना वो बचे। एक खौफनाक आवाज, सूरज फटता जा रहा है, तारे टूटते जा रहे हैं, चांद बिखरता जा रहा है, जमीन में दरारें पड़ रही, पहाड़ रूई बन रहे हैं, समंदरों में आग लग रही। दुनिया के बदनसीब तरीन लोग हैं जो क़यामत का दिन देखेंगे। और हदीस में आया है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि दो बंदे आए, फरिश्ते आए, अल्लाह के रसूल को एक घाटी पे ले गए, कहा कि इस पे चढ़ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी मुश्किल है, इस पे मैं चढ़ नहीं सकता। कहा कि हम सहूलत पैदा करेंगे, आप चढ़ जाइए। तो उन लोगों ने क्या है, रास्ता बनाया, अल्लाह के रसूल चढ़ गए। फिर वहां से अजीब अजीब अजाब की निशानी, बड़ी लंबी हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने एक जगह यह भी देखा कि उल्टा लटकाया हुआ है बंदे को और आग नीचे से दहका रही है, और यहां से लेकर यहां के आखिरी कोने तक, कान की लू तक, ये जुबान, ये मुंह चीर दिया गया है, और ये होंठ से लेकर ये कान की लू तक इस तरफ चीर दिया गया है, और वो बेतहाशा उससे क्या है, परेशान हो रहा है, आग की तपिश उसको खा रही है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन है? कहा कि अल्लाह के रसूल ये आपके उम्मत के रोजा खोर हैं, रोजा नहीं रखने वाले हैं, जिनको ये अजाब कब्र में दिया जा रहा है, जहन्नम में। ये अजाब बरज़ख है जो यहाँ हो रहा है, दूसरा बड़ा अजाब वहां भी होगा जहन्नम में। तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता किसी मुसलमान का रमजानुल मुबारक के महीने में क्या है, रोजा छोड़ने का, सिवाय मरीज के, और मर्ज भी क्या हो, पुख्ता हो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए, तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना, तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली, कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूँ अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूँ। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था,
मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था, और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। अल्लाह ताला ना बार बार हमें अपनी मखलूकात के बारे में बताते हैं कि आसमानों की तरफ देखो, कोई डॉट, कोई एरर नजर आ रहा है। सूरह हुमाज़ा में अल्लाह ताला आग को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, जिसे हम वाफ मुदाफ अलैह कहते हैं, यानी नारुल्लाहिल मुक़द्दा। ये अल्लाह की आग है, अल्लाह ताला ने प्रिपेयर की है। कौन मैन्युफैक्चरर है? अल्लाह ताला मैन्युफैक्चरर है। अल्लाह ताला इज परफेक्ट। अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई होगी, तुम्हारा क्या ख्याल है उसमें कोई एरर या कोई नुक्स फ्लॉ रह जाएगा? जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाए। वाह वाह। तो बस अगर अपनी गलतियां आया हो रही है ना तो समझ जाओ कि रहमत आग पहुंची। वाह। तो खूबी देखनी है तो दूसरे में देखनी है, खामी देखनी है तो अपने अंदर देखनी है। वाह वाह। और अब खुद को बदलना है इंशाअल्लाह।